आइए परमेश्वर के वचन में चलिए। मत्ती की किताब और ਉਹਦਾ 6वां अध्याय 33 आयत ਨੂੰ रीड करांगे। इस आयत ਨੂੰ ਆਪਾਂ मनन करांगे। पढ़िए पंजाबी हिंदी दोनों भाषा में। पंजाबी बाइबल है तो पंजाबी च भी पढ़ो, हिंदी च भी पढ़ो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा समय मनन करांगे इस वचन ਨੂੰ। पवित्र आत्मा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। यीशु मसीह ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੋਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ? यीशु मसीह ऊपर कह रहे हैं कि खाने लिए चिंता ना करो, पीने लिए चिंता ना करो, पहनने वास्ते चिंता ना करो। मतलब जो भी संसार विच एक व्यक्ति की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, जो भी संसार दियां साडियां जरूरतां है रोजमर्रा की जिंदगी नूं जीण दे लई, यीशु मसीह कहंदा उन्हां दे लई ना सोचो। वो सब चीज़ां तुहानूं मिल जाणियां, उन्हां बारे सोचण दी लोड़ नहीं, उन्हां लई चिंता करन दी लोड़ नहीं। ये सोचण दी लोड़ नहीं है कि घर किवें होवेगा, घर कित्थे बनेगा, घर किदों मेरा घर बनेगा जां नहीं, पैसा घर रोटी कपड़ा जां शरीरक चंगियाई जां सुख शांति जां तंदुरुस्ती। यीशु मसीह कहंदा है मैटर नहीं है, इहदे लई ना सोचो, इहदे लई ना सोचो। यीशु मसीह कहंदा मैं जानदा तुहानूं सब चीज़ां चाहीदियां ने, पर पहला की करो? परमेश्वर दे राज्य दी खोज करो। हालेलुया। की कहंदे यीशु मसीह पहला की करो? पहला तंदुरुस्ती दी खोज, तंदुरुस्ती खोजण लई ना जाओ। जो तुहाडी जिंदगी दीयां जरूरतां है पहला उन्हां नूं खोजण वास्ते ना निकलो। पहला परमेश्वर दे राज्य नूं खोजो, परमेश्वर दी धार्मिकता नूं खोजो, फिर ये चीज़ां भी तुहानूं मिल जाण। हालेलुया। किहड़ियां चीज़ां? जिहड़ियां सानूं रोज़ चाहीदियां है, साडी रोज़ दी रोटी, साडी रोज़ दीयां जरूरतां जो भी सानूं संसार विच चाहीदियां है, साडे बच्चों की पढ़ाई लई खर्च, साडी रोटी लई खर्च, है ना, असीं आउने जाने आ, कबीलदारियां है, सब चाहीदा है, नीड साडी नीड है। कबीलदारी दे अंदर सानूं हर दिन दी जरूरत है, हर दिन सानू पैसे की लोड़ है, शरीर विच सानू तंदुरुस्ती की लोड़ है। यीशु मसीह कहंदा सब चीज़ां तुहानू मिलनियां, पर पहला की करो? मेरे परमेश्वर दे राज्य दी की करो? खोज करो। परमेश्वर दी धार्मिकता दी की करो? खोज करो। पहला इन्हां नू खोजण वास्ते ना जाओ। जिहड़ियां रोज़ दियां तुहाडीयां जरूरतां है, धरती उत्ते तुसीं जिउंदे हो, परमेश्वर नूं भी पता है कि सानू हर रोज रोटी चाहिए है, सानू हर रोज कपड़े चाहिए है, सानू हर रोज पैसे की जरूरत है इधर उधर जाण दे लई। साडे बच्चे हैं, इन्हां दा प्रबंध करना है। टोटली सब जानते हैं, स्वर्गीय पिता सब जानते हैं परमेश्वर सानू किहड़ियां चीज़ां दी लोड़ है। यीशु मसीह कहंदा तुसीं इसे मैटर दे करके ना मेरे मंगर आओ, परमेश्वर दे राज्य नूं खोजण वास्ते आओ। हालेलुया। परमेश्वर दे राज्य नूं खोजो, परमेश्वर दी धार्मिकता दी खोज करो। फर्स्ट काम है तुहाडा, पहला काम परमेश्वर दे राज्य नूं खोजना है, परमेश्वर दी धार्मिकता नूं खोजना है। उस तो बाद वो चीज़ां खोजण दी लोड़ ही नहीं है, वो अपने आप तुहाडे लाइफ च ऐड हो जाणियां, तुहानूं मिल जाणियां। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन किस लिए बुलाए गए हैं असीं? परमेश्वर के राज्य नूं खोजण लई। हालेलुया। हालेलुया। किस लिए बुलाए गए हैं? परमेश्वर के राज्य नूं खोजण लई। तुसीं जानदे हो यीशु मसीह ये गल किन्हां नूं कह रहे हैं? मेरे नाल एक आयत पढ़ो तुसीं, मत्ती 4 दे। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि यीशु मसीह ये गल किन्हां नूं कह रहे हैं। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। ये गल यीशु किन्हां नूं कह रहे हैं? तुसीं पढ़िए 4 अध्याय दी 23 आयत तो पढ़ो। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ
उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ओके, यीशु मसीह कादा प्रचार करता फिर राज्य दा की लिखा है जगह ते राज्य इस तरह लिखा है ना, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और हर एक बीमार को चंगा करता हुआ। हालेलुया हालेलुया। उसका टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है प्रचार करने का? राज्य का राज्य, सुसमाचार। परमेश्वर का राज्य। क्या सिखाता फिर रहा है वो? परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहा है। घूम घूम कर क्या प्रचार कर रहा है वो? जगह जगह जाकर क्या क्या प्रीच कर रहा है वो? क्या सुसमाचार बांट रहा है लोगों को? परमेश्वर के राज्य के बारे में। और साथ साथ में बीमारों को क्या कर रहा है? चंगा कर रहा है। आगे बढ़िए। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। ओके, हालेलुया हालेलुया। किन्ने देशां दी भीड़ है जगह ते? नाम लिखा है ना, गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पार से। कितनी बड़ी भीड़ यीशु मसीह दे मगर आई है, क्योंकि यीशु मसीह ने की कीता है? इन्हां नूं चंगे कीता है। यीशु मसीह ने इन्हां नूं बीमारियां तो की कीता है आजाद। इन्हां विच हजारां लोग हो आ जिहड़े दुष्ट आत्मा दे शिकार सी। यीशु मसीह ने इन्हां दुष्ट आत्मा कढ दित्तियां और ये फ्री हो गए, आजाद हो गए। इस भीड़ दे अंदर हजारां लोग हो ने जिहड़े खतरनाक बीमारियां दे शिकार सी और यीशु मसीह ने की कीता? उन्हां दी बीमारियां तो उन्हां नूं चंगा कीता। एक बहुत बड़ी भीड़ ने अपनी जरूरत नूं की पाया? पूरा पाया। जिहड़ी चीज दी उन्हां नूं लोड़ सी, काफी बीमार सी जगह ते उन्हां नूं चंगियाई चाहिदी सी और यीशु ने उन्हां नूं की कीता? चंगे कीता। इस जगह ते बहुत सारे लोग शैतान दे जकड़े हुए सी, दुष्ट आत्मा दे बंधन विच सीगे, नष्ट हो रहा सी उन्हां दा जीवन। लेकिन यीशु मसीह ने की कीता? उन्हां नूं दुष्ट आत्मावां तो आजाद कीता, उन्हां नूं बंधनां तो की कीता? आजाद कीता। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ उपदेश दे रहा है। 5 अध्याय ਨੂੰ पढ़ना स्टार्टिंग। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। बस हालेलुया। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਗਰ ਆਈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੱਤੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੀਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਪਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਸਵਰਗੀय ਧਨ ਬਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰ ਆਏ तो है, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਉਹ ਐਡੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਗਰ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ नहीं है। यीशु मसीह कह रहा
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ? ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ? ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ? ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 33.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ। 3.5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 3.5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਟਾਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ 3.5 ਸਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਤੀ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 आयत ਦੇ ਅੰਦਰ है। पढ़िए। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देख रहे हो तुसी, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। पंजाबी च लिखा तौबा करो। तुसी जानते हो एक व्यक्ति ਨੂੰ क्यों तौबा करनी चाहिए है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਮਨ ਕਿਉਂ ਫਿਰਾ ਰਹੇ ਆ? बीमारियां तो ठीक होने लई। लोग क्यों मन फिरा रहे आ? गरीब तो अमीर होने लई। लोग क्यों मन फिरा रहे आ? कच्चे घर पक्के हो जा, घरे सुख शांति आ जाए, बच्चे नहीं हो रहे औलाद हो जाए, शादियां नहीं हो रही शादियां हो जा, सानू नौकरी मिल जाए, साडे अड़े हुए काम निकल जा, साडे घरे सानू जमीन मिल जाए। टोटली संसार दियां गल्लां दे लई की करदे ने? मन फिराਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। यीशु मसीह नकली गल्लां वास्ते प्रचार करने लिए नहीं आया। यीशु मसीह नकली चीज़ां नूं देण वास्ते धरती उत्ते प्रगट नहीं होया। यीशु मसीह परमेश्वर दा राज्य देण दे लई धरती उत्ते आया। यीशु मसीह तुहानूं ओह चीज़ां देण लई आया जिहड़ियां तुहाडे जीवन चों कदे भी खोईयां ना जाण। यीशु मसीह तुहानूं ओह वस्तुआं देण दे लई आया जिहड़ियां तुहाडे जीवन चों कदे भी टलन ना। आमीन जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया।
मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। आमेन Amen. मेरे भैन भरावो, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਉਣਾ। आमेन ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪਰਪਸ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। आमेन Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ 12 ਗੋਤਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੀजिए प्लीज, रीड करो प्रेयर तो के 26 दिन, एक बारी पढ़िए 6 आज तो पढ़िए, ध्यान ना सुनिए प्लीज, देखिए पौलुस की कह रहे हैं। और जब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी मुझ पर मुकदमा चल रहा है। ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਅਗਰਿਪਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟਗਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਗਰਿਪਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे बाहरों गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਪੌਲੁਸ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਗਰਿਪਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ 12 ਗੋਤਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? आशा ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਟਗਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ, ਇੱਕ ਹੋਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਹੋਪ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਰੇ हुओं को जलाता है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर मुर्दियां ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? जिलाता ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। आमेन ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ ਉਹ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। Thank you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 दिन धरती ते रहा, जिਉਂਦਾ स्वर्ग चलिया गया, पिता दे सज्जे हथ विराजमान है, वापस आवेगा। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਚ ਆਏ ਲੋਕ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀ ਪਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪੜੋ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਜਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਖਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਪਸੇਰੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 40 ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਆਮੇਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਐ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਮੇਨ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਓ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਪਰ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਆਮੇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 5-5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਆਮੇਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੀਓਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। Amen. ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। Amen. Holy ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। Hallelujah. ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। Amen. Amen. ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਕਸ਼ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। Amen. ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। Hallelujah. ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। Hallelujah. ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Hallelujah. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, Amen. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Yes. Hallelujah. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Amen. Hallelujah. ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ Yes, Holy ਆਵੇਗਾ, Spirit. ਬੁਰੀਆਈ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। Amen. Hallelujah. ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ, Yes. ਗਰੀਬੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ, Yes, ਕਲੇਸ਼ Lord. ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। Amen. Hallelujah. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। Hallelujah. ਭੈਣੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। Amen. ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। Amen. ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। Amen. Yes, Holy Spirit. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। Amen, Jesus. ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬਦਲ ਗਏ। Amen. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। Hallelujah. ਉਹ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੱਕੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਪ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਖੋਜਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। Amen. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah.